ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रा सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नो अपि वातय मनः ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಸತಃ ಭಾವಃ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಸತ್ ಆದಂಥದ್ದು ಭಾವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸತ್ ವಸ್ತುಗೆ ಆ ಭಾವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸದೇವ ಸತ್ಯವ. ಸತ್ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸತ್ ವಸ್ತು ಅಸತ್ತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸತ್ ವಸ್ತು ಭಾವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನಂಬಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 3 ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಯಥಾರ್ಥತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಜ ಇತ್ತು, ಅದು ಸುಳ್ಳಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಬದುಕೇ ಇದ್ದ. ಮಗ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೋಹದಿಂದ. ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಟ್ಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಸತ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಅಂಶದಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ದ,
ಕಾರಣ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯನೂ ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅಸತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಆಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಕಾರ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಕಾರಣಂ ಅಕಾರ್ಯಂ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಪಾಲು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಬಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಈ ಮಾತು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ, ಯಾರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಮಡಿಕೆಗಳು ಅವು ಇವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜರ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯತಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನ ನೋಡಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಾವು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು BP ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಸತ್ತರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಾವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಗ್ಗ, ಹುಚ್ಚರೆ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹಾವಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಸತ್ತರೆ ನನಗೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾವನ್ನು, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಗ್ಗ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರ. ಹೌದಪ್ಪ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆ ಥರ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಅಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಏನು 2 ಪ್ರಕಾರದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೇ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಬುದ್ಧಿದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸು, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಘಟ ಹಸನ್ನ ಅಂದಾಗ ಆ ಘಟ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದೋಗ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ಶೇಪು ಹೆಸರು ಆ ಆಕಾರನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧಿನೂ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿ ಸತ್ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ, 2 ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಘಟನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ ನಿಜಾನೇ. ಬಟ್ ಆ ಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠನ ಹೊಡಿತೀಯೋ ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಪೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣಿಕಾ ಸತ್ ಅಂತ, ಆ ಪೀಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸತ್ ಅನ್ನೋದು. ನೀನು ಅದು ಮಣ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸತ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಪೃಥ್ವಿ ಸತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂತೂ ನಾಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಶೇಷನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಶೇಷಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅವನು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ಉಷ್ಣ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೈರಂತರವಾಗಿದೆಯಾ? ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಚಳಿ ಕಿಟಕಿಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕೂಲರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ತಣ್ಣಗಾಳಿ, ಆ ತಣ್ಣಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಉಷ್ಣ ಹೀಟು ಅಂತ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಖಗಳಾಗಿ ದುಃಖ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದುಃಖನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದುಃಖ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಖ. ಮತ್ತು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ,
ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಟೆಂಪ್ರವರಿನೆಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿರೋ ಯಾವುದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತ್ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ಹಾಂ, ಅಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ನಮಗೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಅಸತ್ತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಂತವಂತೋ ಎನ್ನಾಸ್ತಿ ತದ್ ಮಧ್ಯಪಿ ತತ್ ತಥಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಅಸತ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರೋದು ಸತ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಾಂತ ತನಕ ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧೂಳು ಕಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಟುಸ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 100 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬಟನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಒತ್ತೋಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಂಡಿಂಗು ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾನೇ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಅಸತ್ತು ವಸ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಂದ್ಯಾಪುತ್ರ ಥರ ಬಂಜೆಯ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಂಜೆಯ ಮಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು? ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಏನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿನೆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರೊಬ್ಬನು ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಂದ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಕೋಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವನು ಬೈದಂತ ನಾವು ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೋಪದ ವೃತ್ತಿ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತುನೇ. ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಒಲವೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡೋವಾಗ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥಿಯೇಟ್ರೇ ಅದೇ ನಿಜಾನ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೋ 200 ವರ್ಷದ ಮುಂದೇನೋ 300 ವರ್ಷದ ಮುಂದೇನೋ ಮಹಾಭಾರತದ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ರೋಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಣ ಯಾವಾಗೋ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನ ಥರ ಇವರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಸನ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೇದಾಂತ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಮೂವಿನೋ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಸ್ಟೋರಿನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ,
ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಏನು ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೇ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶರೀರ ಸಂಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದು. ಇದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸತ್ತ ಅಸತ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಟೆಂಪ್ರವರಿನೇ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದರೆ ಆ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆನೇ ರಿಪೇರಿ. ಇನ್ವಾಲ್ವೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅವನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶರೀರ ಸಂಘಾತವನ್ನು, ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅವನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಇದಮ್ತಯ ಅವನು ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರೂ ಬಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಸಹನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಜಡಬ ಭರತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ದಂಡಪಿಂಡ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರೋ ರಾಜ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರಾಜನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನೇ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ. ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದ್ರೆ ರಾಜ ಕೂಡ ಏನು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒದಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಾನನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೀನು ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ನೀನು ದಂಡಪಿಂಡ ಕಣೋ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ ಕಣೋ ನೀನು. ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೈಗಳಿಗಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕಾಗಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ, ಭಯಂಕರವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಒಂದು ಮಾತು ಸಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಸಹನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಹಂಕಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಜುಟ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೊಣಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಪಾದದ್ದು ಇವಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಸತಃ ಚ ಆತ್ಮನಃ ಅಭಾವಃ ಅವಿದ್ಯಮಾನತಾ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ಇತಿ ಅವೋಚಾಮ. ಏವಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋಃ ಸದ್ ಅಸತೋಃ ಉಭಯೋಃ ಅಪಿ ದೃಷ್ಟಃ. ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ತಾ? ಭಾಷ್ಯ ತಥಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂತು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಶ್ಲೋಕನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಮೇನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ.
ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಸರಿ, ಸಿಗ್ತಾ? ತಥಾ ಸದಸತೋಃ ಉಭಯೋರಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸದಸತೋಃ ಉಭಯೋರಪಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, 2 ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಂ, ಸದಸತೋ ಉಭಯೋ ಅಪಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಸದಸತ್ ಉಭಯೋ ಅಪಿ ದೃಷ್ಟಃ ಉಪಲಬ್ಧಃ ಅಂತಃ ನಿರ್ಣಯಃ ಸದಸದ್ ಏವ ಅಸದ್ ಅಸದೇವ ಇತಿ ತು ಅನಯೋಃ ಯಥೋಕ್ತಯೋಃ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ತದ್ ಇತಿ ಸರ್ವನಾಮಃ ಸರ್ವಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಯ ನಾಮ ತದ್ ಇತಿ ತದ್ಭಾವಸ್ ತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಯಾತ್ಯಾತ್ಮಂ ತದ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶೀಲಂ ಯೇಷಾಂ ತೇ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ತೈಃ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ತ್ವಮಪಿ ತತ್ವದರ್ಶಿನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂಚ ಹಿತ್ವಾ ಶೀತೋಷ್ಣಾದೀನಿ ನಿಯತಾನಿಯತರೂಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವಾನಿ ವಿಕಾರಃ ಅಯಂ ಅಸನ್ ಏವ ಮರೀಚಿ ಜಲವತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅವಭಾಸತೆ ಇತಿ ಮನಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಿತೀಕ್ಷಸ್ವ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಅವೋಚಾಮ एवं आत्मात्मानो सदसदो उभयोः अपि दृष्टा उपलब्धा शब्दाः अन्तो निर्णयः सत् एव असत् एव इति तु अनयोः यथोक्तोः तत्त्वदर्शिभिः तत् इति सर्वनाम सर्वाच ब्रह्म तस्य नाम तत् इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो यातात्म्यं तद् दृष्टं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तैः तत्त्वदर्शिभिः त्वम् अपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियता अन्यतारूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचि जलवत् नित्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः. ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ್. ನೀ ಆದಮೇಲೆ ಶಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ನಿಚ್ಚಲ್ಲ, ಅದು
ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ನಿಸ್ ನೀ ಆದಮೇಲೆ ಶಕಾರ, ನಿಶ್ ಅನ್ಬೇಕು. ನಿಶ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ಯ, ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ. ಸರಿ, ನೀವು ಓದು. ಹಾಂ, ತಥಾ ಅವಿದ್ಯಮಾನತ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಾತ್ ಅವೋಚಾಮಃ. सदसतो उभयो अपि दुष्ट उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत् एव असत् एव इति तु नयो यतोत्रयो तत्त्वदर्शिभिः तत् इति सर्वच तस्य नाम तद् इति तत्रावः तत्त्वब्रह्मणो यातात्म्यं तद् द्रष्टुं शीलं एष ते तत्त्वदर्शिनः तै तत्त्वदर्शिभिः त्वम् अपि तत्त्वदर्शीनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानि यत् रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवत् नित्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः. तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचाम. एवं आत्मानात्मनोः सदसतोः उभयोः अपि दृष्टा उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत् एव असदेव इति तु अनयोः यथोक्तयोः तत्त्वदर्शिभिः तद् इति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तद् इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणः यात्यात्म तद्द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तैः तत्त्वदर्शिभिः त्वम् अपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतरूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचि जलवत् नित्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्ष्व इति अभिप्रायः. तथा सतः
ಹೆಂಗೆ ಆವಾಗ ಅಸತ್ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಭಾವರೂಪಕ್ಕೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸತಃ. ತಥಾ ಸತಶ್ಚ ಆತ್ಮನಃ ಅಭಾವ ಅವಿದ್ಯಮಾನತ ನಾವಿದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭಾವ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಸತ್ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೇನೋ, ಹುಟ್ಟು ಸಾಯೋನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದರ ಅವಿದ್ಯಮಾನತ, ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಶವನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಸತ್ತೋಗೋದಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ಆಡೋ ಉಸಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಥರ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಏನೋ ಹುಡುಗಾಟ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಶರೀರ ಆಗಿ ಶವ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಪಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ. ಭೂತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ವಾಯುವ್ಯ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಮೇತ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಸಮೇತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗೆ? ನಮಗೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋನು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಬಂತಾ ಇಲ್ಲ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೇವರ ಭಯನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪೋದು, ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ವಿಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತು, ಆ ಶರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಶರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅವಿದ್ಯಮಾನತ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ವಸ್ತುಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಇತಿ ಅವೋಚಾಮ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ. ಏವಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋ ಸದಸತೋ ಉಭಯೋ ಅಪಿ ದೃಷ್ಟ ಉಪಲಬ್ಧ ಅಂತಹ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟು ನಿರ್ಣಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು. ಏನಂತ? ಸತ್ಯೇವ ಅಸತ್ಯೇವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿರೋ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಸತ್ತಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಅಸತ್ತಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ತಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತತ್ ಇತಿ ಸರ್ವನಾಮ. ತದ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊನೌನ್, ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ದಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತತ್ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಂಚ ಎಲ್ಲ, ಸರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಯ ನಾಮ ತದ್ದಿತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಸರು ತದ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ, ತತ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಸರು ಅಂತ. ತದ್ಭಾವಸ್ತತ್ವಂ, ಆ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಭಾವವೇ ತತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಆ ತತ್ವ ಶಬ್ದನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ತತ್ವ, ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಜಲತತ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಗಣ ಆ ತತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ತತ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ತತ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ ಬರುತ್ತೆ, ಜಲದ ತತ್ವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ತತ್ವ ಅಂತ. ತತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಗಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಭಾವದ ತತ್ವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಗಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಯಾತ್ಯಾತ್ಮ್ಯಂ ತದ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶೀಲಂ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡುವ ಶೀಲ ಅಂದರೆ ಗಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವನ್ನ ತದ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶೀಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರೋದು ಅವರು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಶೀಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಅದು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತೇ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ತೈಹಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಹಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತೃತೀಯ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರಮ್. ಅಂಥ ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಪುರುಷರಿಂದ ಕೂಡ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಏನು ಅವ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ ತ್ವಮಪಿ ನೀನು ಕೂಡ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ದೃಷ್ಟಿಂ ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶೋಕಮೋಹಂಚ ಇತ್ವ ಶೀತೋಷ್ಣಾದೀನಿ ನಿಯತ ಅನಿತ್ಯ ರೂಪಾನಿ ದ್ವಂದ್ವಾನಿ ವಿಕಾರಃ ಅಯಂ ಅಸನ್ನೇವ ನ ಮರೀಚಿ ಜಲವತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅವಭಾಸತೆ ಇತಿ ಮನಸ್ಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಿತೀಕ್ಷಸ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಏನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈಜು ಕಲಿಯೋವಾಗ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದವರು ಅವ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದೀನಿ ನೋಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕನೇ ಮುಳುಗ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ ಥರ ನಾವು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು ಸಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಚೆಸ್ಟ್ ತನಕನೇ ನೀರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಜು ಕಲಿಯುವಾಗ. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಲೂನ್ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಂಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫುಲ್ ಊಟ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂದು ಈಜೊಡೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಬೆಲೂನ್ ಥರನೇ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಾ ಮುಳುಗೋಳಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀವ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅವರು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಥ್ಯಾನೇ ಇದೆ, ನಿನಗೇನು ಸತ್ಯ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ ನೀನು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಫಾಲ್ತು ಥರನೇ ಇದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಏನು ಶೀತೋಷ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾವೋ ನಿನಗೆ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆವಾಗಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋದು, ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋದು. ಚೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತವರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಾಧು ಜನ್ಮಗಳು ಎತ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಮಹಾರಾಜರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹೌದು ಕಣೋ, ನೀನು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದು ಕುಟಿಯ ಇತ್ತು, ನಂದು ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು, ನೀನು ನವಿಲಾಗಿದ್ದ ಕಣೋ ನೀನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಡೈಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ನೀನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಾಧುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ಅಂಥ ಜನ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ. ಬಟ್ ಎಂತೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವ. ಅದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತನು 100% ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ LKGಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮನಸ್ಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮರೀಚಿ ಜಲವತ್ತು. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮರೀಚಿ ಜಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತೀತಿ ನಿಜ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಕೇವಲ ಇದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಎಂಥ ಬೋಧನೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದು ಈ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನಮಗೆ ಬರೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವು ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಅನುಭವಿಸೋ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ, ಈ ಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಗೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಥರನೇ ನೋಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.